우리는 제니퍼가 말하는 또 한 사람의 내향적인 리더를 만나기 위해 그녀의 회사를 찾았습니다. 바로 CNN입니다. CNN은 24시간 생방송으로 방영되는 뉴스 채널로 전 세계인들의 눈과 귀가 되고 있는 곳이죠. 특히 최근 CNN에서 방영된 몇 개의 특집 프로그램들은 획기적인 기획력과 날카로운 시선으로 시청자들의 주목을 받았습니다. CNN의 특집 프로그램을 총괄하고 있는 베트남계 미국인 킴 부이. 그녀가 바로 우리가 만나고자 하는 또 다른 내향적인 리더입니다. I would describe Kim as quiet and calm and organized, and probably those qualities do speak to someone being an introvert, yes. She doesn't have a demonstrative personality. She's very calm and collected, and she's very sure of herself. 평범한 가정에서 태어난 킴 부이. 그녀는 수줍음이 많고 조용한 내향적인 아이였습니다. 그런 그녀에게 수많은 사람들과 함께 해야 하는 CNN에서의 업무는 긴장의 연속이었습니다. I definitely, before I'm about to talk to anyone or to sit down here with lights and cameras and talk to you, my heart beats a little bit faster, and you get nervous, and so suddenly I was the person that was deciding, these were the important stories that America and beyond needs to know about, and I started getting really nervous about it. Even 세계인의 시선이 집중되는 그 중심에 내향적 성격의 킴 부이가 서게 된 것입니다. 숨가쁜 제작 현장에서 많은 스태프들과의 회의를 이끌고 의견을 조율해야 하는 그 시간이 그녀에게는 여전히 불편합니다. 하지만 그녀는 이제 그녀만의 방식을 찾았습니다. So I got involved in nonprofit work and board work and really practiced my public speaking in those arenas where it felt a little bit more safe. I was volunteering. I wasn't being paid to do that work necessarily, so I felt like I could take more chances. So I started really developing my public speaking skills there, and then I saw it slowly start translating to work. 점심시간, 대규모 설명회를 앞둔 킴 부이를 돕기 위해 동료들이 자발적으로 모여들었습니다. Okay, guys, thanks for gathering on a Friday afternoon. I know this isn't give you a sense of the presentation that we'll be giving to the sales team up in New York. My first time presenting in front of over 100 salespeople, so that'll be interesting. But it's great because Kate and Betsy will be up there with me. So we're actually going to run through it. I wouldn't say that that's gone away. It's just I've tried to find ways to be more prepared to deal with it. CNN에서는 사원들이 직접 선정하는 히어로즈라는 이름의 영예로운 시상식이 있습니다. 킴 부이는 당당하게 올해의 수상자로 선정됐죠. 그녀의 내향적인 리더십이 빛을 발한 것입니다. When she has a meeting and the meeting's over, that she would send an email asking people that if they would like to talk to her one-on-one or just outside the meeting, that she's open to that. And I appreciate the fact that she understands that some people would probably be able to contribute more in that situation rather than in a large group of people. I started doing that because I realized a lot of the time I didn't feel comfortable speaking up, but I had these ideas. And so it's definitely shaped the way I manage other people. 섬세함으로 동료들을 배려하는 킴 부이의 내향적인 장점이 모두를 움직인 것입니다. 하루 24시간도 모자란 바쁜 업무 속에서도 킴 부이가 절대 빠뜨리지 않는 것이 있습니다. 바로 요가 시간이죠. All of the activities that I do to recharge myself really are activities that I do by myself. 킴 부이는 내향적인 성격이 불편할 때도 있지만 절대 바꾸고 싶지는 않다고 하네요. I think the biggest mistake is if an introvert suddenly tries to change and become an extrovert, because what they're doing is they're discounting all of the wonderful things and all of the very successful things that comes with being. 우리가 예상하지 못하는 분야에서 내향적인 성격이 장점이 되는 사례는 이뿐만이 아닙니다. 지난 2004년 대한상공회의소에서도 흥미로운 조사 결과를 내놓았죠. 그것은 바로 국내 CEO들의 성격에 관한 부분이었습니다. 전체 CEO의 45% 정도가 본인은 외향적인 동시에 내성적인 면도 가지고 있다라고 대답했습니다.
그런데 흥미로운 점은 내성적이라고 응답한 CEO가 35.9%로 본인의 성격이 외향적이라고 답한 CEO보다 2배 가까이 많았다는 점입니다. CEO는 흔히들 외향적이어야 한다고 생각하지만 현실은 달랐습니다. 그럼 내향적인 CEO를 한번 만나볼까요? 이곳은 홍보 대행을 주업무로 하는 회사입니다. 참신한 기획력과 파격적인 아이디어로 다양한 기업 홍보는 물론 대규모 모터쇼에서 세계 선수권 대회까지 성공적으로 수행해내며 능력을 인정받은 젊은 기업이죠. 바로 이곳에 내향적인 성격을 가진 CEO가 있습니다. 대표님 직접 만나 뵙거나 이야기를 나눠본 적은 없어요. 저한테는 되게 미스테리한 인물이었고요. 실제로 뵈면 어떨까 이런 생각을 많이 했었는데 성격상 그렇겠죠. 절대로 그 남 앞에 나서기를 싫어하고 사회계에서는 어디 고객사 프레젠테이션을 가시면 항상 떠시거든요. 근데 어떻게 거기에서 또 프레젠테이션을 하나. 바로 이 사람이 내향적인 리더 여준영 대표입니다. 사실 그는 이미 홍보계의 2단화로 통합니다. 일단 뭐 심하게 얘기하면 약간의 대인 기피도 있고요. 사람과 이렇게 많이 어울리는 것보다 혼자 있는 걸 좀 좋아하고요. 또 제가 하고 싶은 얘기 중에 한 반 정도는 먹는다 그러면 혼자 이렇게 사귀는 편입니다. 여준영 대표는 혼자 있는 시간을 즐깁니다. 아침 일찍 출근해서 새벽에 퇴근할 때까지 사무실을 한 걸음도 벗어난 적이 없는 날이 대부분이라고 합니다. 혼자라는 단어, 여준영 대표에게는 다른 의미가 있습니다. 생각하는 힘, 뭐 고민하는 힘, 노력하는 힘, 노력, 생각, 고민 전부 다 혼자라는 단어하고 좀 어울리잖아요. 혼자 있을 때 더 잘 되는 법이고요. 그의 사무실에는 비서가 없습니다. 누군가 늘 옆에 있는 것이 불편하기 때문이죠. 덕분에 손님들은 그가 직접 만든 커피를 대접받습니다. 이렇게 찍었어요. TV인 줄 알고 격식이 없어 보이는 이 대화 장면은 사실 여준영 대표가 고객에게 프레젠테이션을 하는 모습입니다. 이런 프레젠테이션이 낯선 고객도 있습니다. 통상적이지 않은 방법이기 때문에 당황스럽긴 했는데 뭐 결과가 중요한 것이고 성과가 중요한 것이기 때문에 선뜻 응했고요. 이제 저를 좀 아시는 분들이거나 제 어떤 그 성격을 좀 배려해 주시거나 또는 어떤 일의 효율에 있어서 제 판단을 좀 존중해 주시는 고객들의 경우는 많이 받아들여 주시고요. 또 요즘은 그런 일만 하고 있어요. 고객과의 만남은 이렇듯 주로 자신의 사무실에서 이루어집니다. 내향적인 성격은 물론 중요한 것은 형식이 아니라 내용과 결과라는 여준영 대표의 자신감이 만들어낸 그만의 방법인 것이죠. 보시다시피 제가 이렇게 PT에 강한 어떤 목소리나 아니면 애티튜드나 이런 걸 가지고 있지는 않은데 PT의 본질은 그 내용이에요. 콘텐츠. 그 콘텐츠 개발이 외부와의 교류에서 생기는 게 아니라 혼자 고민하고 많이 공부하고 뭐 어떤 검토하고 이런 과정에서 생기거든요. 근데 그 시간 투입이 가장 많은 사람이 저일 거예요. 아마 어떤 혼자 있는 시간이 많다 보니까. 이런 여준영 대표지만 피할 수 없는 시간이 있습니다. 직원들과의 만남이죠. 자신의 내향적인 성격 때문에 직원들과의 교류가 늘 걱정인 여준영 대표. 자신에게는 너무나도 소중한 사람들이기에 용기를 내서 먼저 다가가 보기도 합니다. 난 우리 아들하고 몇번 해봤는데. 하나는 그렇지. 들어. 하지만 쉬운 일은 아닙니다. 제가 원래 사장이면은 신년에는 직원들 앞에서 신년사도 한번 하고 그다음에 무슨 뭐 원래 회의 때 나와서 이렇게 연설도 하고 직원들 전체 모아놓고 이렇게 밥도 사고 뭐 이래야 되는데 그걸 못 하거든요. 못 하니까 교류를 잘 못하는 사장이 되는 게 어떤 마음에 걸리고. 저장하지 말고 출력해라라는 캠페인을. 그렇다고 여준영 대표가 직원들과의 교류를 단절하는 것은 아닙니다.
자신만의 방법으로 하는 것이죠. 이 동영상 강의도 그중 하나입니다. 자, 저희 오늘 동영상 강의 시작하고요. 시간은 한 35분 정도 걸리실 것 같고, 자, 시작하겠습니다. 직접 나서기는 불편하지만 자신만의 노하우를 직원들에게 전해주고 싶었던 여준영 대표. 화면으로 대표를 만나는 신입사원들의 생각은 어떨까요? 대표님 동영상 강의를 하신다 그래서 좀 처음에 어리둥절하기도 하고 좀 재밌고 뭐 어색하기도 하고 했는데 강의 들어보니까 말씀하시는 바도 다 전달이 돼서 재밌기도 하고 나중에 진짜 실제로 만나 뵈어서 그 얘기하시는 거 꼭 들어보고 싶어요. 오늘은 직원들에게 줄 선물을 준비하기 위해 나섰습니다. 소중한 사람을 위해 무언가를 준비하는 것은 여 대표에게는 즐거운 시간입니다. 홍채 일기 전에는 밴드 하는 직원이 있어서 그런 친구는 이런 걸 주면 되게 좋아하거든요. 여준영 대표는 직원 하나하나의 취향까지도 모두 파악하고 있습니다. 크리스마스 때 전 직원들 하나하나 선물을 다 따로 구입을 하셔서 크리스마스 트리 밑에 이렇게 놓고 찾아가라. 그래서 직원들이 어린아이처럼 기쁜 마음으로 그 선물을 찾아가고. 그는 말보다는 글로 이야기합니다. 고객들에게도 장문의 편지를 씁니다. 자필로 한 가을부터 뭐 봄까지를 연하장을 쓰다 보니까 원래 목표는 크리스마스 때 보내는 거였는데 다 쓰다 보니까 이렇게 길게 써서 제가 만든 수첩하고 한 450통 정도의 편지를 보냈죠. 리더. 그들은 우리에게 무엇을 주는 사람일까요? 여준영. 그는 무엇을 전하는 리더일까요? 회사라는 부분이 사람이 가장 중요할 텐데 직원들 한 사람 한 사람에 대해서 그 사람의 성향이라든가 이런 걸 파악을 해서 그거에 맞는 뭔가를 제시해준다. 그런 부분으로 해서 같이 한번 뭔가를 만들어 보자에 대한 자발적인 의지를 또 만들어내셨고 그런 부분들이 복합적으로 적용이 되면서 지금의 회사의 이 정도의 규모가 되지 않았나